અને હવે સમાચારો જોઈએ વિસ્તારથી અને સૌથી પહેલા વાત કરીએ તો જમ્મુ કાશ્મીરમાં સુરક્ષા દળોને મોટી સફળતા મળી છે। છેલ્લા કેટલાક દિવસથી જો ઘટનાક્રમની વાત કરીએ તો જમ્મુ કાશ્મીરની અંદર પરિસ્થિતિ ખૂબ વિકટ કરવાનો પ્રયાસ, શાંતિ દોહવાનો પ્રયાસ પાડોશી દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યો છે અને ગેર મુસ્લિમ છે એમને ટાર્ગેટ કરવામાં આવી રહ્યા છે, સેનાને ટાર્ગેટ કરવામાં આવી રહી છે, પણ સેના પણ સામે જડબાતોડ જવાબ આપી રહી છે અને એક એક આતંકવાદીઓનો ખાત્મો કરી રહી છે, વધુ આતંકીઓનો ખાત્મો કરવામાં આવ્યો છે અને આ તો મોટી સફળતા મળી છે। मनोज अग्रवाल पासेथी विगतो लईए। જે રીતે છેલ્લા ઘણા સમયથી જમ્મુ કાશ્મીરમાં સેના અને આતંકીઓ સામે જે એન્કાઉન્ટર ચાલી રહ્યા છે તેમાં 5થી વધુ જવાનો શહીદ થયા હતા। ફરીવાર જેસીઓ સહિત 2 જવાન શહીદ થયા હતા, પરંતુ હાલમાં સેના છે હિંમત હારી નથી। દરરોજ એન્કાઉન્ટર ચાલુ છે, ઢગલાબંધ આતંકીઓનો ખાત્મો જે કરાઈ રહ્યો છે તેમાં એક સૌથી મોટી સફળતા આજે પંપોરના દ્રંગબલમાં જે સફળતા મળી છે। 2 પોલીસ જવાન જે તેમની જે હત્યા થઈ હતી તેના જે હત્યારો લશ્કર એક કમાન્ડર તોયબાનો જે કમાન્ડર છે તેને ઠાર કર્યો છે, તેની સાથે 2 અન્ય આતંકીઓ પણ માર્યા ગયા છે। તેની પાસેથી એક મોટી સંખ્યામાં ગોલા બારૂદ અને હથિયારો પણ મળી આવે છે। સીઆરપીની ટીમ અને એક આરઆર રાઇફલ્સની ટીમે આ એક સંયુક્ત ઓપરેશન હાથ ધર્યું છે। હજુ પણ આ પ્રકારના સર્ચ ઓપરેશન છે પંપોર હોય, પૂંછ હોય, રાજૌરી હોય, તમામ ચાલુ છે। જ્યાં જ્યાં આતંકીઓ છુપાય છે તેમને ઘેરા ઘાલીને તેમને સાફ કરવાની કવાયત છે તે હાલમાં ચાલી રહી છે। બિલકુલ, એટલે પાકિસ્તાન ગમે તેટલા કાવતરા કરી રહે, સેનાને ફ્રી હેન્ડ આપવામાં આવ્યો છે અને સેનાને ચોખ્ખે ચોખ્ખી સૂચના છે, એક પણ આતંકવાદી બચવો ન જોઈએ ને તેના ઉપર ભારતીય સેના, સુરક્ષા દળો તમામ કામ કરી રહ્યા છે અને આતંકવાદીઓનો ખાત્મો બોલાવી રહ્યા છે। હવે વાત કરીએ કેટલાક રાજકીય સમાચારોની અને કોંગ્રેસ વર્કિંગ કમિટીની આજે બેઠક મળી। આ બેઠકમાં ઘણી બધી ચર્ચાઓ પણ થઈ, અધ્યક્ષ પદને લઈને પણ વાતચીત નીકળી અને માંગ પણ ઉઠી। કોંગ્રેસ વર્કિંગ કમિટીમાં આજે શું ચર્ચાઓ થઈ, કેવી માંગણી થઈ, અધ્યક્ષ પદને લઈને શું વાતો થઈ, આ તમામ વિશે અજય પાસેથી જાણકારી મેળવીએ। देखिए, निश्चित तौर पर पूर्व कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो प्रतीक्षा है खुद कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को बहुत पहले से थी। आपको याद होगा कि कांग्रेस के भीतर न सिर्फ राज्यों में अंतर्कलह मची हुई है, बल्कि G23 का एक ग्रुप है, या कह सकते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का एक ग्रुप है, जिसकी तरफ से कांग्रेस के लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर के लगातार सवाल उठाते जा रहे हैं। यहाँ तक कि कपिल सिब्बल की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें यह कहा गया था कि इधर बीच कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई फैसले लिए गए हैं, जबकि कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी है, तो ये फैसला कौन ले रहा है, की अनुमति से लिया जा रहा है। इसी सब का जवाब आज कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में दिया गया और खुद पहली स्पीच सोनिया गांधी की तरफ से दी गई और कपिल सिब्बल या G23 के जो लीडर्स थे उनकी तरफ से जो आरोप लगाए गए थे या जो मांग की गई थी उसका भी जवाब सोनिया गांधी की तरफ से कहा गया। सोनिया गांधी ने कहा कि वो 24 घंटे काम करती हैं, ऐसे में किसी को शक नहीं होना चाहिए कि ये फैसला कौन ले रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो केंद्र सरकार के ऊपर न सिर्फ आर्थिक नीतियों को लेकर के बल्कि इधर भी जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं उसको लेकर के भी सोनिया गांधी की तरफ से हमला किया गया और उसमें मुख्य रूप से अगर बात करें तो संगठन चुनावों को लेकर के भी कांग्रेस पार्टी में कुछ मांगे बहुत पहले से उठी थी, उसी का जवाब यहां दिया गया। यहां तक कि जो भी चुनाव संगठन को होने वाले हैं उनकी तारीखों का भी ऐलान एक तरह से कर दिया गया है। खास करके ब्लॉक लेवल के चुनाव और मेंबरशिप का कार्यक्रम जो है 1 नवंबर से शुरू हो जाएगा, लेकिन मुख्य जो चुनाव जो है खास करके आपको याद होगा कि इस वक्त पीसीसी के गुजरात में पीसीसी जो प्रेसिडेंट है या सीएलपी लीडर वो अभी फिलहाल नहीं है, उनका रेजिग्नेशन हो चुका है, लेकिन पूरी बॉडी कब तक बनेगी इसके बारे में भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से फैसला लिया गया है। 21 जुलाई 2022 से पीसीसी के जितने भी मेंबर्स हैं उनके चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी और 20 अगस्त तक ये पूरी प्रक्रिया चलेगी। लेकिन उसके बाद मुख्य बात जो कि लगातार लंबे समय से विपक्षी पार्टियों का आरोप रहा है कि बिना कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के पूरी कांग्रेस लगातार कई सालों से चल रही है। इस पर सोनिया गांधी ने कहा कि चूंकि कोरोना काल था इस वजह से चुनाव नहीं हुए, लेकिन अब उसके चुनावों की भी घोषणा एक तरह से कर दी गई है और 21 अगस्त 2022 से कांग्रेस के नए प्रेसिडेंट के लिए चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी जो कि सितंबर 20 तक चलेगी। तो एक तरह से कई सारे सवालों का जवाब दिया गया, विपक्षी पार्टियों के ऊपर हमला, खासकर सत्ता पक्ष के ऊपर हमला किया गया और कांग्रेस कैसे फंक्शन करेगी इसकी रूपरेखा भी आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी में की गई। जी અને આગળ વાત કરવી છે સરકારી જમીન પર કબજાની। ભૂતકાળમાં ઘણા બધા કેસ સામે આવ્યા છે, પણ આ જે કેસ સામે આવ્યો છે એનો આંકડો સાંભળીને આંખો પોળી થઈ જાય એવું છે। કોના દ્વારા સરકારી જમીન પર કબજો કરવામાં આવ્યો છે, કેવી રીતે કબજો કરવામાં આવ્યો, ક્યાં કરવામાં આવ્યો, કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે કે ભીનું સંકેલવાના પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે, તમામ વિશે જાણીએ કૃણાલ પાસેથી। નુપુર, જે રીતે વડોદરાના સમા વિસ્તારમાં આવેલા મંગલપાડે રોડ ઉપર જે સરકારી આવાસ બનાવવાના નામે ત્યાં જમીન પાલિકાએ આપી હતી અને ત્યાં જે જમીન આપવામાં આવી તેના કરતાં વધુ જમીન પર, સરકારી જમીન પર આ બિલ્ડરે કબજો કર્યો છે। બિલ્ડર છે બાલાજી ગ્રુપના આશીષ શાહ,
કે 2015માં તેમના જમીન જ્યારે ફાળવવામાં આપી હતી ત્યારે સરકારી આવાસ બનાવવાની વાત હતી, પરંતુ પીપીપી ધોરણે આપ્યા બાદ અચાનક જ સરકારી આવાસ પાછળ રહી ગયા છે અને આગળ આલીશાન બિલ્ડિંગ બની રહી છે અને બિલ્ડિંગ જે રજા ચિઠ્ઠી આપી હતી તેના કરતાં અલગ વધારે પડતા દબાણમાં બની રહી છે તેવા આક્ષેપ વડોદરા કોંગ્રેસના પાલિકાના નેતા અમીર રાવતે કર્યા છે અને તેઓએ આ પત્ર મહેસૂલ મંત્રીને લખ્યો છે કે 150 સ્ક્વેર ફૂટ જેટલી જમીન પર વધારે પડતું બાંધકામ થયું છે, 150 કરોડની સરકારી જમીન પચાવી પાડી છે આશીષ શાહે અને તે મામલે હવે 5 વર્ષ થઈ ગયા છે। 5 વર્ષથી ઘણા બધા લોકો આમાં વિરોધ કરી રહ્યા છે, કોંગ્રેસ પણ વિરોધ કરતી આવી હતી, કેટલાક વકીલો પણ વિરોધ કરી રહ્યા છે, પરંતુ તે બિલ્ડિંગનો એક કાંકરો પણ ખર્યો નથી। એ જ બતાવે છે કે આશીષ શાહ પર સૌ મહેરબાન છે અને પાલિકામાં પણ જ્યારે મ્યુનિસિપલ કમિશનર પાસે જાઓ કે મેયર પાસે જાઓ આ મુદ્દે મૌન ધારણ કરી લે છે, કશું બોલતા નથી, બીજા વિષયો પર બોલવા માટે તેઓ તરત તૈયાર થઈ જાય છે, પણ જ્યારે અગોરા બિલ્ડરનું નામ આવે ત્યારે તેઓના મોં પર તાળા વાગી જાય છે। એ બતાવે છે કે આશીષ શાહને કોઈ સાચવી રહ્યું છે, પરંતુ હવે જ્યારે કોર્ટમાં કેસ હોવાનું પાલિકા કહી રહી છે અને કોર્ટમાં કેસ હોવાથી તે બોલે નહીં તેવું કહી રહ્યા છે, ત્યારે 5 વર્ષ સુધી આ બિલ્ડિંગ બની ત્યાં સુધી કોઈ નેતા ત્યાં કેમ ન ગયું, ત્યાં અધિકારી કોઈ કેમ ન ગયું? અને મહત્વની વાત એ છે કે જ્યારે કલેક્ટર હાલના મ્યુનિસિપલ કમિશનર શાલિની અગ્રવાલ જે તે સમયે ત્યાં કલેક્ટર હતા ત્યારે તેઓએ પોતે જ મ્યુનિસિપલ કમિશનરને આદેશ કર્યો હતો કે જે વધારાનું બાંધકામ છે તે મામલે તપાસ થવી જોઈએ અને ત્યાં કાર્યવાહી થવી જોઈએ, પરંતુ ત્યાં થઈ નહીં। હવે એ જ કલેક્ટર હતા એ હવે મ્યુનિસિપલ કમિશનર છે, તેઓ પોતે હજુ પણ ત્યાં કોઈ કામ કરતા નથી। તે જ બતાવે છે કે શાલિની અગ્રવાલ પણ ક્યાંક તેમના હાથ ટૂંકા પડે છે આશીષ શાહ સુધી। ત્યારે હવે જે આશીષ શાહ ગેરકાયદેસર જમીન છે, બાંધકામ છે, તેના પર કોના હાથ પહોંચશે, લાંબા થશે તે જોવું રહ્યું। એટલે આ તો સૌથી મોટો સવાલ અહીંયા આગળ તંત્ર ઉપર ઊભો થાય અને સાથે જ ન્યાય કેવી રીતે થશે એના ઉપર પણ ઊભો થાય, કારણ કે જે વગદાર વ્યક્તિઓ છે સરકારમાં જેમની વગ બોલે છે એમની આગળ ભલભલાના હાથ ટૂંકા પડી જાય છે। સામાન્ય માણસ જો એનો ઓટલો પણ બહાર કાઢે તો આ જ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનનું તંત્ર હોય છે, બુલડોઝર ફેરવી દે છે, પણ જ્યારે વાત આવે છે મોટા ગજાના આવા બિલ્ડરોની, બાલાજી ગ્રુપ જેવા ગ્રુપની, ત્યાં આ ભલભલા અધિકારીઓ મૌન થઈ જાય છે અને મૂંગા મોઢે આખો તમાશો જોવે છે। કારણ સમજી શકાય છે કે શું હોઈ શકે છે, કહેવાની જરૂર નથી, કારણ કે ભારત માટે જે સપનું જોવાયું છે આ રીતે તો પૂરું નહીં થઈ શકે ભ્રષ્ટાચાર મુક્ત ભારતનું। આની પાછળ બીજું કોઈ કારણ જવાબદાર હોય એવું તો દેખાતું નથી, પણ આ બધાની વચ્ચે વાત કરવી છે ધર્માંતરણ। જી હા, આખું રેકેટ શરૂ થયું ઉત્તર પ્રદેશથી બહાર આવ્યું અને દેશમાં હડકંપ મચી ગયો। વડોદરા સુધીના તેના તાર પણ જોડાયા હતા અને વડોદરા સુધી તેના તાર જોડાયા। વડોદરામાં પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે। ઉમર ગૌતમ અને સલાઉદ્દીન આ બંનેની કઈ રીતે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે, વડોદરા સાથે શું કનેક્શન છે અને હવે આગળ શું, કૃણાલ પાસેથી જાણીએ। નુપુર, જે રીતે યુપી એટીએસે ઉમર ગૌતમને ધર્માંતરણ મામલે ઝડપી પાડ્યો હતો, તેની સાથે એક વ્યક્તિ મૌલાના હતી તેને પણ ઝડપ્યો હતો, પરંતુ ત્યારબાદ તપાસ જ્યારે તેજ કરવામાં આવી ત્યારે વડોદરા કનેક્શન બહાર આવ્યું હતું। વડોદરામાં એક સામાજિક સંસ્થા ચલાવતા અને ફતેગંજ વિસ્તારમાં રહેતા સલાઉદ્દીન શેખ કે જે ગરીબ અને વિધવાઓને સહાય કરવાના નામે વિદેશથી કરોડો રૂપિયા ફંડિંગ મેળવતો હતો અને તેમાંથી આ ફંડિંગ તે ઉમર ગૌતમને ટ્રાન્સફર કરતો હતો અને તેના દ્વારા મસ્જિદો બનાવવામાં આવતી હતી ગેરકાયદે। અને જ્યારે સીએનું આંદોલન હતું ત્યારે પણ સલાઉદ્દીને તેમાં ફંડિંગ કર્યું હોવાનું બહાર આવ્યું હતું, જેને લઈને વડોદરાની એસઓજીએ વડોદરામાં ગુનો નોંધ્યો હતો। હવે જ્યારે યુપીની ટીમ કોર્ટ ખાતે પહોંચી હતી ત્યારે વડોદરા પોલીસે તેનો કબજો હાલ લીધો છે અને વડોદરામાં કેટલા લોકો સંકળાયેલા છે, સીમી કનેક્શન બહાર આવ્યું છે। જે વડોદરાના શાહનવાઝ પઠાણ છે તેઓ પણ એક સામાજિક સંસ્થા ચલાવે છે, તેઓનું પણ સીમી કનેક્શન બહાર આવ્યું છે અને સાથે મોહમ્મદ મંસૂરી જે સલાઉદ્દીનનો અંગત છે તેનું પણ સીમી કનેક્શન બહાર આવ્યું છે। એટલે આવનારા દિવસોમાં વડોદરામાં ફરી એકવાર સીમી કનેક્શન બહાર આવશે, કારણ કે ઘણા વર્ષો થઈ ગયા છે વડોદરામાં એકવાર પણ સીમી કનેક્શન બોમ્બ બ્લાસ્ટ કેસમાં બહાર આવ્યું હતું, ત્યારે ફરી એકવાર સીમી સક્રિય છે તેવી જાણ થતાં વડોદરા પોલીસ પણ હવે દોડતી થઈ છે અને એટીએસનું ધ્યાન પણ હવે વડોદરા તરફ છે। અને આગળ વાત કરવી છે એક એવો કેસ જેણે ગુજરાતમાં ચકચાર મચાવી હતી। જી હા, સચિન દીક્ષિતનો કેસ, જેણે પોતાના બાળકને તરછોડ્યું, પત્નીની હત્યા કરી। આ કેસમાં તપાસ ચાલી રહી છે। બાળકને તરછોડવાના કેસમાં તો જામીન મંજૂર થયા છે, પણ આ કેસની તપાસ આગળ ચાલી રહી છે, સાથે જ પત્નીની હત્યાનો કેસ પણ ચાલી રહ્યો છે। શું અપડેટ્સ મળી રહ્યા છે, મૌલિક પાસેથી જાણીએ। અનુપુર, જે રીતે ગાંધીનગરમાં બાળક છે તેને તરછોડવામાં આવ્યું હતું અને તેને જ લઈને પોલીસ દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી હતી। ખાસ જે પોલીસ દ્વારા સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા હતા તે ડીએનએ સેમ્પલ છે તે સચિન સાથે મેચ થયા હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે, એટલે કે સચિન દીક્ષિતનું જે બાળક છે તે હોવાનું પણ હવે પુરવાર થઈ ચૂક્યું છે। આ સમગ્ર રિપોર્ટ ગાંધીનગર એફએસએલ છે ત્યાં કરવામાં આવ્યો હતો અને એફએસએલે આ રિપોર્ટ છે તે પોલીસને સોંપ્યો છે। સાથે સાથે હિનાનું પણ જે ડીએનએ સેમ્પલ છે તે લેવામાં
આવ્યું છે અને ગાંધીનગર FSL છે ત્યાં મોકલવામાં આવ્યું છે. એટલે આખા ઘટનાક્રમમાં જે રીતે જે તરછોડાયેલું બાળક છે સ્મિત, તેનું જે DNA સેમ્પલ છે તે મેચ સચિન દીક્ષિત સાથે થયું છે. એટલે એનો પિતા નીકળ્યો છે. આ સમગ્ર કેસમાં જે કોર્ટ છે તેના દ્વારા જામીન જે છે તે પણ આપવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ હવે વધારે સચિન પર આ FSLના જે રિપોર્ટ છે તેના બાદ કાર્યો છે કસાઈ શકે છે, કારણ કે FSLનો રિપોર્ટ છે DNA મેચ થયાનું તે મહત્વપૂર્ણ સાબિત થશે. જી. અને આગળ વાત કરવી છે હંમેશા વિવાદોમાં રહેતી સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીની. એક વિવાદ પૂરો ન થાય ત્યાં બીજો વિવાદ તૈયાર હોય, અને આ વખતે ભરતીના વિવાદનું ભૂત અહીંયા આગળ ધૂણ્યું છે. આક્ષેપ થઈ રહ્યા છે ગેરકાયદેસર ભરતીના, અને શિક્ષણ વિભાગ પણ એક્શનમાં આવ્યું છે. શું કાર્યવાહી થઈ રહી છે, શું કાર્યવાહી કરવામાં આવશે, અને શું છે આખો વિવાદ, મનોજ પાસેથી જાણીએ. જી, સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાં જે અધ્યાપક ભરતીનો વિવાદ જે ઉઠ્યો હતો, NSUએ આજે આક્રમક બનીને ધરણા વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું, અને આખરે વાત છે આ શિક્ષણ મંત્રી હિતુ વાઘાણી સુધી પહોંચી. તેમણે પણ કાર્યવાહી અને એક તપાસના આદેશ આપ્યા છે. સૌથી પહેલાં તો તેમણે કહ્યું છે કે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના જે કુલપતિ સાથે ટેલિફોનિક વાતચીત કરી આ સમગ્ર મુદ્દો જાણ્યો. NSUએ જે વિરોધ કર્યો હતો તેમાં ભરતીમાં એક મોટું કૌભાંડ હોવાની તેમણે વાત કરી હતી, અને તેના માટે અગ્ર સચિવ અને શિક્ષણ વિભાગને કાર્યવાહીના આદેશ આપ્યા છે. તમામ ઘટનામાં પહેલાં તો સત્યતા તપાસવી જોઈએ, અને બાદમાં ભરતી પ્રક્રિયા માત્ર ને માત્ર મેરિટના આધારિત થવી જોઈએ, તેવા સ્પષ્ટપણે તેમણે આદેશ આપ્યા છે અને સૂચના પણ આપી છે. બિલકુલ. એટલે શિક્ષણ વિભાગની અંદર આમ જુઓ તો એક તરફ આવા લાંછનો લાગવા, આક્ષેપો લાગવા એ જ સૌથી મોટું દુર્ભાગ્ય છે, અને એના કરતાં પણ મોટું દુર્ભાગ્ય શિક્ષણનો વેપલો. એટલે શાળાઓની અંદર ફી વધારે છે, કોલેજોમાં ફી વધારે છે, એ વાત તો છે જ, પણ એની સાથે નકલી માર્કશીટનું કૌભાંડ પણ સામે આવવું એ સૌથી મોટી ચિંતાનો વિષય છે. અને ગુજરાતમાંથી આ એક કૌભાંડ સામે આવ્યું છે. ક્યાં, કેવી રીતે અને કોના દ્વારા આચરવામાં આવતું હતું, ભાવિની પાસેથી જાણીએ. નુપુર, વાત કરીએ તો અત્યાર સુધી કૌભાંડોની હારમાળા ગુજરાતમાં જોવા મળી છે. પછી પેપરકાંડ હોય કે પછી બોગસ માર્કશીટ. હવે વાત સામે આવી છે, જે ઘટના સામે આવી છે તે દ્વારકાના ખંભાળિયાની છે, જ્યાં બોગસ માર્કશીટ બનાવવામાં આવી હતી. ધોરણ 10ની આ માર્કશીટ બનાવાઈ હતી, અને દિલ્હી બોર્ડની આ માર્કશીટ બનાવવાનું કૌભાંડ આચરવામાં આવ્યું હતું. જોકે સમગ્ર મામલો ત્યારે બહાર આવ્યો જ્યારે આર્મીની ભરતીમાં આ જે તે યુવક છે, જે આરોપી છે, તેણે આર્મીની ભરતીમાં બોગસ માર્કશીટ આપી હતી, અને ત્યાં જ આ તેનો ભાંડો ફૂટી ગયો અને સમગ્ર મામલો બહાર આવી ગયો. જો કે હાલમાં સમગ્ર મામલે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ છે, અને આગળની કાર્યવાહી હાલમાં ચાલી રહી છે. નુપુર, અને આગળ વાત કરવી છે વધુ એક કૌભાંડ જે આચરવામાં આવ્યું અનિલ સ્ટાર્ચના અમોલ શેઠ દ્વારા, અને તેમની સામે પણ તપાસના ચક્રો ગતિમાન થઈ રહ્યા છે. શું અપડેટ આ કેસની અંદર મળી રહ્યા છે, જાણીએ પ્રતિક જાદવ પાસેથી. નુપુર, અમોલ શેઠ જે છે અનિલ સ્ટાર્ચના ચેરમેન, તેમના દ્વારા થોડા વર્ષો પહેલાં જ એક સ્કીમ ઊભી કરવામાં આવી હતી કે જેમાં રોકાણકારોને 3 થી 6 મહિનામાં 12% જેટલું ઊંચું વળતર આપવાની તેમણે જાહેરાત કરી હતી. અને આ સ્કીમમાં લગભગ 1500 કરોડ જેટલા કરોડોનું રોકાણ કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ થોડા સમય બાદ જ આ જે ચેરમેન છે અમોલ શેઠ, તેમના દ્વારા વળતર ન ચૂકવીને રોકાણકારો સાથે છેતરપિંડી કરી હતી. સાથે જ જો વાત કરવામાં આવે તો જે રોકાણકારો છે તેમને વધુને વધુ લાલચ આપવા માટે તેણે ટોચના જે કર્મચારીઓ હતા તેમને મોંઘી 40 ગાડીઓ પણ ગિફ્ટમાં આપી હતી, જેથી કરીને મોટા રોકાણકારો તેમની લાલચમાં ફસાયા હતા. આખરે આ કૌભાંડ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ઝડપ્યું છે અને તેમની ટ્રાન્સફર વોરંટથી ધરપકડ પણ કરી છે. કૌભાંડના મુખ્ય સૂત્રધાર સુધી પહોંચવા માટે અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા સમગ્ર તપાસ કરવા માટે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટની નિમણૂક કરવામાં આવશે. સાથે 4 જેટલા PIની પણ નિમણૂક કરવામાં આવશે, જેથી કરીને જે અમોલ શેઠ દ્વારા કૌભાંડ આચરવામાં આવશે તેના વધુને વધુ ખુલાસા થઈ શકે. અને આગળ વાત કરવી છે દેશના અન્નદાતાની. આ દેશમાં અન્નદાતા માટે લખી તો દેવાય છે કે અન્નદાતા સુખી ભવ, પણ અન્નદાતા સુખી કેવી રીતે થશે એ સૌથી મોટો સવાલ છે. કારણ કે એક તરફ પેટ્રોલ ડીઝલની મોંઘવારી તો છે જ, અને ડીઝલની મોંઘવારી ખેડૂતોને ખાસ નડી રહી છે. એની સાથે સાથે જ બિયારણના ભાવ પણ વધારે છે, કુદરતની પણ થપાટ, એની ઉપર સરકારની સહાય મળે ન મળે, અને હવે ખાતરની પણ થપાટ વાગી છે. પહેલેથી જ મોંઘું ખાતર વધુ મોંઘું થયું છે. ખેડૂતોમાં કેવી લાગણી રોષની પ્રવર્તી રહી છે, અને એની સાથે જ ખાતરના ભાવ હવે ક્યાં પહોંચ્યા છે, ખેડૂતો ઉપર કેવી માઠી અસર પડશે, નિર્મળ પાસેથી જાણીએ.
પહેલાં તો ચોમાસાની સિઝન શરૂ થઈ ત્યારે પૂરતો વરસાદ ના થયો અને જ્યારે વરસાદ થયો ત્યારે અતિ પ્રમાણમાં વરસાદ વરસ્યો એટલે અતિવૃષ્ટિને કારણે પણ રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં ખેડૂતોને નુકસાનીનો સામનો કરવો પડ્યો. સાથે જ મોંઘવારી અત્યારે દરેક મોરચે જોવા મળી રહી છે. મોંઘવારીનો ડામ દરેક લોકોને દજાડી રહ્યો છે ત્યારે ખેડૂતો માટે પણ હવે આફતની સ્થિતિ આવી પડી છે. એક બાજુ જોઈએ તો ડીઝલના ભાવ પણ વધી રહ્યા છે, સાથે સાથે જોઈએ તો બિયારણના ભાવ વધી રહ્યા છે, અન્ય ખેત પેદાશોના ભાવ પણ વધી રહ્યા છે. હવે તેમાં પણ કૃત્રિમ ખાતરના ભાવમાં વધારો ઝીંકી દેવાયો છે. જે રીતે દિલીપ સાંઘાણી જે ઇફકોના વાઇસ ચેરમેન છે તેમનું નિવેદન છે કે મનસુખભાઈ માંડવિયા કેબિનેટ મંત્રીની એક મિટિંગ યોજાઈ હતી અને તે મિટિંગની અંદર આ ભાવ વધારો નક્કી કરવામાં આવ્યો છે અને જેને પગલે કૃત્રિમ ખાતર એટલે કે રાસાયણિક ખાતરના ભાવમાં વધારો નોંધાયો છે. લગભગ 255 રૂપિયાથી 280 રૂપિયાનો ભાવ વધારો દરેક પ્રકારના જે મહત્વના ઉપયોગી ખાતરો છે તેમાં નોંધાયો છે. NPK ખાતર હોય કે મહાધન હોય કે પોટાશ હોય, આ તમામ ખાતરોના ભાવમાં મબલક મોટા પ્રમાણમાં વધારો નોંધાયો છે. એટલે રવિ સિઝનની શરૂઆત થઈ છે અને રવિ સિઝનની શરૂઆત પહેલાં જ કૃત્રિમ ખાતરના ભાવમાં જ્યારે વધારો થયો છે ત્યારે ખેડૂતોમાં ભારોભાર રોષની લાગણી પ્રવર્તી રહી છે. એટલે વાત આખરે એ જ આવે છે કે 2022 સુધીમાં ખેડૂતોની આવક ડબલ કરવાની વાત કરવામાં આવે છે, પણ આમાં કેવી રીતે આવક ડબલ થશે? ખેડૂતોના ખર્ચા વધે જ જાય છે. હા, સરકાર કહેશે કે અમે ટેકાના ભાવે ખરીદી કરીએ છીએ, અમે આ કરીએ છીએ, તે કરીએ છીએ, પણ જાણીને કદાચ નવાઈ લાગે કે બધું જ ધાન ખેડૂતનું નથી ખરીદાતું. અમુક હેક્ટર દીઠ એમાં નિયમો નક્કી કરવામાં આવ્યા છે, એ પ્રમાણે ખરીદી થાય છે અને એની ઉપર આ મોંઘવારીનો માર, અને મોંઘવારીનો માર ન ફક્ત ખેડૂતો માટે, સામાન્ય જનતા માટે પણ તો છે. કારણ કે સામાન્ય જનતા પીસાઈ રહી છે ભયંકર રીતે. અચ્છે દિનનું સપનું બતાવી અને સરકાર સત્તામાં આવી હતી અને હવે કેવા અચ્છે દિન દેખાઈ રહ્યા છે. પેટ્રોલ ડીઝલની મોંઘવારી, કેટલો ટેક્સ! એટલે અહીંયા મને બેફામના એ શબ્દો યાદ આવે કે એમના મહેલને રોશની આપવા ઝૂંપડી પણ અમારી જલાવી દીધી. સરકારી તિજોરી ભરવા માટે આજે સામાન્ય માણસ પેટ પર પાટા બાંધી રહ્યો છે. શું પરિસ્થિતિ છે મોંઘવારીની? અંકિત પાસેથી જાણીએ. વેલ નુપુર, પેટ્રોલ અને ડીઝલની જો વાત કરીએ તો પેટ્રોલમાં આજે 35 પૈસા અને ડીઝલમાં 38 પૈસાનો આજે વધારો થયો છે. જે પ્રમાણે આપે જણાવ્યું કે અત્યારે દેશભરમાં જે પરિસ્થિતિ છે તે ખૂબ જ વિકટ જોવા મળી રહી છે. સામાન્ય વ્યક્તિ જે છે એક સાંધે તે તીર તૂટી જેવી સ્થિતિમાં પીડાઈ રહ્યો છે અને સાથે સાથે જે ઘરનો જે સામાન્ય જે ખર્ચ છે, જીવન જરૂરી જે ખર્ચ છે તે પણ પૂરા કરવામાં અત્યારે જે સામાન્ય વ્યક્તિ છે તેની ક્યાંક ને ક્યાંક કમર ભાંગી રહી છે. તે સ્થિતિ સ્પષ્ટ છે. સમગ્ર દેશની જો વાત કરીએ, પેટ્રોલ ડીઝલની જો ખાસ કરીને વાત કરીએ તો 102 થી 103 રૂપિયા જે પેટ્રોલ ડીઝલનો જે ભાવ છે તે અત્યારે સમગ્ર જે ગુજરાતના જે મહાનગરોમાં છે તેમાં જોવા મળી રહ્યો છે. અને આ તમામની વચ્ચે જે શાકભાજીના ભાવો છે તે પણ લોકોને રંચાડી રહ્યા છે. હું આપને જણાવી દઉં કે ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રમાં પાછોતરા વરસાદ બાદ આ પરિસ્થિતિ વધુને વધુ વિકટ જોવા મળી છે. શાકભાજી જે છે તે યા તો પલળી ગયા, યા તો બગડી ગયા, વાપરવા લાયક ન રહ્યા અને તેના કારણે શાકભાજીના જે ભાવ છે તે સતત વધી રહ્યા છે. અને જે પણ શાકભાજી અત્યારે વિક્રેતાઓ પાસે છે તે શાકભાજી પેટ્રોલ ડીઝલની વધતી કિંમતોને કારણે તેનું જે ટ્રાન્સપોર્ટેશન છે તે ક્યાંક ને ક્યાંક વધુ મોંઘું થયું છે અને સામાન્ય વ્યક્તિ પાસે આવતું જે શાકભાજી જે છે તે ડબલ રૂપિયા આવી રહ્યું છે. એટલે કે આપણે બધા જાણીએ છીએ કે એપીએમસીમાં જ્યારે ખેડૂતો પોતાનો પાક વેચવા માટે આવે છે ત્યારે તેમને કિલોએ કેટલો ભાવ મળે છે અથવા તો ગુણીએ કેટલો ભાવ મળે છે અને સાથે જે સામાન્ય જનતા જે એક પર્ટિક્યુલર વ્યક્તિ જ્યારે શાકભાજીની ખરીદી કરે છે, કિલોની ખરીદી કરે છે, ત્યારે તેને કેટલો ભાવ મળે છે તેમાં આસમાન જમીનનો ફરક હોય છે. અને તેવામાં અત્યારે જે શાકભાજીના ભાવ છે તે ડબલ થઈ ગયા છે. 15-20 દિવસ પહેલાંની સ્થિતિ જો જોઈએ તો 50 રૂપિયે કિલો જે શાક છે તે મળતું હતું તે અત્યારે 100 રૂપિયે પહોંચી ગયું છે. અને તેના જ કારણે ગૃહિણીઓનું બજેટ ખોરવાયું છે. ને માત્ર ગૃહિણીઓનું, પરંતુ હવે સ્થિતિ એવી આવી ગઈ છે કે ઘરના જે મોભી હોય છે તેમનું પણ બજેટ ખોરવાઈ ગયું છે. તેમના ખર્ચા પર કાપ મૂકવાની સ્થિતિ આવી ગઈ છે. અને તેવામાં અત્યારે માત્ર ને માત્ર એક જ માંગ કરવામાં આવી રહી છે કે પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવમાં ઘટાડો આવે, એક્સાઇઝ ડ્યુટી યા તો સરકાર ઘટાડે યા તો પછી જીએસટીમાં જે પેટ્રોલ ડીઝલ છે તેને સમાવવામાં આવે, પેટ્રોલની સમાવેશ કરવામાં આવે, જેના કારણે પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવો ઘટીને સાથે સાથે જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓ છે તેના જે ભાવ સતત વધી રહ્યા છે તે ભાવમાં પણ ઘટાડો આવે. અને બીજી તરફ જે શાકભાજીના ભાવો છે તે પણ ક્યાંક ને ક્યાંક અંકુશમાં આવે. આ સાથે ખાદ્ય તેલોના ભાવમાં પણ સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. ઉપર એ પણ એક સૂચક બાબત છે. તેવામાં લોકો જે છે તે એવું ઈચ્છી રહ્યા છે કે ખાદ્ય તેલોના જે ભાવ છે તેમાં પણ ઘટાડો થાય. બીજી તરફ સીએનજી પીએનજીના ભાવો પણ વધ્યા છે. પીએનજી જે રાંધણ ગેસ છે તેના ભાવમાં પણ વધારો થઈ રહ્યો છે. મોટી સંખ્યામાં જે લોકો છે તે પીએનજીનો વપરાશ કરે છે. પીએનજીના ભાવો પણ વધતા અત્યારે સામાન્ય વ્યક્તિની જે કમર છે તે ભાંગી ગઈ હોય તેવી સ્થિતિ અત્યારે જોવા મળી રહી છે. બિલકુલ, એટલે વાત આખરે એ જ છે કે આવા અચ્છે દિન, જો આ દિવસો અચ્છે દિન કહેવાતા હોય તો ખરાબ દિવસો તો સાહેબ હજી આનાથી કેવા
ભયંકર હશે એ વિચારવાનું રહ્યું ને, કારણ કે 50 રૂપિયે શાકભાજી મળતું હતું એ 100 રૂપિયે થઈ ગયું. આમ તો સવાલ એ થાય કે 50 રૂપિયા આપણે કહીએ છીએ, પણ સરકારે આપણને, પછી કોઈ પણ સરકાર હોય, પાછલી સરકાર કે આ સરકાર, આપણને મોંઘવારીમાં જીવતા શીખવાડી દીધું છે. 50 રૂપિયે કિલો શાકભાજી આપણને અત્યારે નોર્મલ લાગતું થઈ ગયું છે. બાકી ક્યારે 50 રૂપિયે કિલો શાકભાજી જો હોય તો ગરીબ માણસ ખાય શું, એ સવાલ છે. વિચાર તો એ જ આવે છે કે હજી જો બુરે દિન આવશે તો કેવા આવશે, આ અચ્છે દિન છે તો. પણ ખેર, આ બધાની વચ્ચે કોરોનાનો કહેર છે એ આપણે હમણાંથી ભૂલી ગયા છીએ અને બેફિકર થઈને ફરી રહ્યા છીએ. પણ જ્યારે પણ તમે બેફિકર થઈ જાઓ, એક તરફ એકવાર સુરત તરફ મોઢું કરીને ચોક્કસથી જોજો. સુરતમાં જે કેસ સામે આવી રહ્યા છે એ ચિંતા વધારી રહ્યા છે. શું પરિસ્થિતિ છે, આઝમ પાસેથી જાણીએ. નુપુર, તમારી વાત એકદમ સાચી છે. સુરત તરફ એક નજર કરવી જોઈએ. હાલ જોવા જાય તો જે એક્ટિવ કેસ છે તે તો ઓછા કહી શકાય. હોસ્પિટલોમાં જગ્યા ખાલી જ છે, કોઈને ખબર નથી પડી રહી. પરંતુ છેલ્લા 5 દિવસની અંદર 7 જેટલા વિદ્યાર્થીઓને કોરોના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો છે. તેમાં તો ન્યૂ સિટી લાઇટ વિસ્તારની જ્ઞાનદીપ જે ટ્યુશન ક્લાસીસ છે ત્યાં તો માત્ર એક જ ક્લાસીસમાંથી 5 જેટલા વિદ્યાર્થીઓનો કોરોના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો છે. એ ક્લાસીસને 14 દિવસ માટે મહાનગરપાલિકાએ બંધ કરી દેવાના આદેશ પણ આપ્યા છે. બીજી તરફ મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય તંત્ર દ્વારા એવું જણાવવામાં આવ્યું છે કે જે સંજીવની રથ છે, જે સ્કૂલોના અંદર જઈને ટેસ્ટિંગ કરી રહ્યા છે વિદ્યાર્થીઓનું, તે સંજીવની રથ હવે આવી ચાલતી ટ્યુશન ક્લાસીસ જે ઓનલાઈનની જગ્યાએ ઓફલાઈન જે અભ્યાસ કરાવી રહ્યા છે વિદ્યાર્થીઓને જે બોલાવી રહ્યા છે તેમનું ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવશે. જે ધીમે ધીમે આ જે આંકડો છે તે વધી રહ્યો છે. અગાઉ પણ સ્કૂલના અંદરથી પણ વિદ્યાર્થીઓ સમયાંતરે 1-2 સ્કૂલ હોય છે ત્યાંથી સામે આવ્યા હતા. એક જ ક્લાસીસમાંથી 5 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ સામે આવ્યા છે. પોશ વિસ્તારની અંદર આ ક્લાસીસ આવી છે, અઠવા ઝોનના અંદર આ ક્લાસીસનો સમાવેશ થતો હોય છે. એટલે આરોગ્ય તંત્ર પણ દોડતું થયું છે. પરંતુ વાલીઓ પણ ધ્યાન રાખવું પડશે કે તેમના બાળકો વિદ્યાર્થીઓ ક્યાં જતા હોય છે. માસ્ક ફરજિયાત પહેરવું જ પડશે જ્યાં સુધી હજુ સુધી બાળકોને વેક્સિન ના મળશે. જી. અને આગળ વાત કરવી છે આ કોરોના સામે લડવાના હથિયારની અને તેના અભિયાનની. આમ તો શરૂઆતમાં આપણે જોયું કે કોઈ જતું નહોતું, પણ બીજી લહેર પછી એવી પરિસ્થિતિ થઈ કે વેક્સિન મેળવવા માટે વલખા મારવા પડતા હતા. વેક્સિન લેવા જવું એટલે જાણે જંગે ચડવું એવું લાગતું હતું. પણ એ પછી પરિસ્થિતિ સુધરી હતી અને ત્યારબાદ વેક્સિન મળતી પણ થઈ છે. અને એમાં પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસે જે અભિયાન ઉપાડવામાં આવ્યું, કરોડો લોકોને એક દિવસની અંદર વેક્સિન આપવામાં આવી હતી અને કોરોના સામેનો જંગ ભારતમાં મજબૂત બન્યો છે એ દેખાઈ પણ રહ્યું છે. કારણ કે મોટા ભાગના લોકો છે એમને વેક્સિનેશન થઈ ચૂક્યું છે, કાં તો 2 ડોઝ લેવાયા છે એવું સરકારી ચોપડે કહેવામાં આવી રહ્યું છે. અને ઘણા બધા ઓળખીતા પાળખીતામાં પણ આપણે જોઈએ તો દેખાય પણ છે કે હા, વેક્સિન ઘણા બધાએ લઈ લીધી છે ને હવે જ્યારે વેક્સિનેશન સેન્ટર પર જઈએ તો સરળતાથી વેક્સિન મળી પણ રહે છે. એટલે કોરોના સામે લડવાનું આ એકમાત્ર હથિયાર, રામબાણ ઇલાજ વેક્સિન. અને ભારતમાં વેક્સિનેશનના આંકડા કેટલે પહોંચ્યા છે, શું છે ભારતમાં વેક્સિનેશનનો આંક, કેટલા લોકોને અત્યાર સુધીમાં આપવામાં આવ્યું છે, સરકાર શું કહે છે, આ તમામ જે છે એ આંકડા લગભગ 100 કરોડની આસપાસ પહોંચ્યા હોવાનો સરકારનો દાવો છે. પણ સવાલ આખરે એ થાય છે કે 138 કરોડનો આ દેશ છે, એમાંથી એલિજિબલ લોકો 100 કરોડ છે કે કેમ? સરકારનો દાવો છે કે 100 કરોડ લોકોને જો પહોંચાડી દીધા હોય 100 કરોડે આ આંકડાને, અને જો એમાંથી મોટા ભાગનાનું બંને ડોઝનું વેક્સિનેશન થઈ ચૂક્યું હોય તો ભારતમાં હર્ડ ઇમ્યુનિટી બની જવી જોઈએ. આમ તો એવું નિષ્ણાતો કહેતા હોય છે, પણ હવે જોવાનું એ છે કે આવનારા દિવસોમાં શું થાય છે.
આ સાથે જ વોર રૂમમાં અત્યારે સમય થયો છે આપનાથી વિદાય લેવાનો. નમસ્કાર.